एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत के मालक सन स्वर्गीय सरदार बलजिंदर सिंह जी। स्वर्गीय सरदार बलजिंदर सिंह जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाली इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीर्त ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सरदार बलजिंदर सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 2 दिसंबर दिन वीरवार ग्रीन सी रिसोर्ट नेड़े SSP दफ्तर बठिंडा रोड श्री मुक्तसर साहिब विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋਤਰਾ, ਰਿਦਮ ਕੌਰ ਪੋਤਰੀ, ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰੋਮੀ, ਰਜਨੀਕ ਕੌਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀ ਜਵਾਈ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਭਣਵਈਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਚ ਛੁੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अंतम अरदास विच शामिल होवांगे। सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। उस अकाल पुरख की दित्ती हुई आरज़ा नूं पूरी करते हुए अज तो कुछ दिन पहला अकाल चलाना कर गए सन। सो उन्हां दी रूह की शांति के लिए अते गुरबाणी हर जस करने वास्ते, हर जस सरवण करने वास्ते कंडा परिवार ने सरदार सुरिंदर सिंह जी कंडा इन्हां दे सारे ही परिवार ने रल मिल के सहज पाठ घर दे विच आरंभ कराए सन। उस तो पहला पंडाल दे विच जो संगतां पहुँच चुकियां हन जां पहुँच रहियां हन, संगतां दे चरनां विच दोवें हत्थ जोड़ के बेनती है कि भाई बाहरले पासे जल पानी गुरु के लंगर चल रहे हैं, जिस लोड़ अनुसार चाह पानी गुरु के लंगर छक के आपां हाजरियां भरियां हैं जिस काम वास्ते आपां आए हैं। कदे आवे नानका सदे उठी जाए। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार बलजिंदर सिंह जी कंडा थोड़ी जिनी तकलीफ बनी यूं कह लिए उन्होंने बेटे सुरिंदर सिंह जी उन्होंने नौह राणी बीबा रविंदर कौर दिन रात
ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਚੰਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਬਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਗਾਏ ਲੈ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ अवसर बीते जात है अवसर बीते जात है कहो मान ले मेरो हर जस रे मना गाए हर जस रे मना गायन जो संगी है तेरो जो संगी है तेरो लगा संपत्ति रख तन राज स्यो अपने हो लगायो काली फास जब गल परी सब पयो परायो करत सुख जो नहीं नैन गर्भ निवार्यो जिगे विधि पूरी उपदेशया सो सुन रे पाई जिगे विधि पूरी उपदेशया सो सुन रे पाई नानक कहत पुकारी के गो जो संगी है तेरो ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। जैसे रैन पराहुणे
ਆਤੁਰਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ। ਮਾਲੀ ਬਗੀਚੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੜਕੇ ਮਾਲੀ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਖੜਾਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਫੁੱਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰ ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੋੜ। ਸਰ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਸਾਰੀ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ। ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵ ਮਨਾ, ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵ ਮਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ। लख 84 परमतियां दुर्लभ जन्म पायोए। नानक नाम संभाल तू, नानक नाम संभाल तू, सो दिन नेड़ा आयोए। सो दिन नेड़ा हरि गुण गावना,
हरि गुण गाओ मना, सतगुर से प्यार, सतगुर से प्यार। क्या तोरी बात गुमान, 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 क्या तोरी बात गुमान। छिन छिन याद बेहारी है, फूटे कट ज्यों पानी, प्राणी 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 प्राणी। चेतना है तो जीत ले, चेतना है तो जीत ले, निस दिन में प्राणी, निस दिन में प्राणी, प्राणी 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 प्राणी। अज्ञान हरि गुण गाहे न गावई, मूर्ख अज्ञान। प्राणी प्राणी चेतना है तो जीत ले, चेतना है तो जीत ले, निस दिन में प्राणी, निस दिन में प्राणी, प्राणी 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 प्राणी। मेरे कै पद पावे, कहो नानक तेरे भजन के, मेरे कै पद पावे, मेरे कै पद पावे। प्राणी 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 प्राणी। चेतना है तो जीत ले, चेतना है तो जीत ले, चेतना है तो जीत ले। मात पिता जय मात पिता, सुत मीत न पाई, मन रुआना तेरे संग सहाय, मन रुआना तेरे संग सहाय।
नहीं करे, हरि को नाम कोट पाप पर रे। हरि को नाम कोट पाप पर रे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। नानक पावो सुख कनेरे। जय मात पिता, जय मात पिता, सुख मीत न पाई, मन आना तेरा संग सहाय। मन आना तेरे संग सहाय। जय मात पिता, जय मात पिता, सुख मीत न पाई, मन आना तेरा संग सहाय। मन आना तेरे संग सहाय। मन आना तेरे संग सहाय। हरि का दरिया में कन्ने बदला, हरि का दरिया में कन्ने बदला, बैठा तेल करे। बैठा तेल करे, बैठा तेल करे। मन जितना जेते संग, जो मन जितना जेते संग, सुगालीरा पुनिया, सुगालीरा पुनिया। जो मन जितना जेते संग, जो मन जितना जेते संग, जो मन जितना जेते संग, सुगालीरा
मेरे साथ सैना, मेरे साथ सैना, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। मेरे साथ सैना, मेरे साथ सैना, मेरे साथ सैना, मेरे साथ सैना, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। मेरे साथ सैना, मेरे मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपे नामो सुख सार, नामो सुख सार। मेरे साथ सैना, मेरे साथ सैना, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। मन मूर्ख अचून सिखदा हारे नीत, सिखदा हारे नीत। नानक को तुलकार पर जो गावे प्रभु के गीत। झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। नानक किसनो आखिए बिन पुछिया ही ले जाए, नानक किसनो आखिए बिन पुछिया ही ले जाए। नानक किसनो आखिए, नानक किसनो आखिए बिन पुछिया ही ले जाए, बिन पुछिया ही ले जाए। राज न कोई जीविया, पहुँचे न चलिया कोई, पहुँचे न चलिया कोई।
ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਪਤ ਕੋਏ ਸੁਰਤੀ ਪਤ ਕੋਏ ਸਰਫ ਸਰਫ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਰਫ ਸਰਫ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੇਂ ਕਈ ਵਿਹਾਰੇ ਏਵੇਂ ਕਈ ਵਿਹਾਰੇ ਏਵੇਂ ਕਈ ਵਿਹਾਰੇ ਏਵੇਂ ਕਈ ਵਿਹਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਓ ਮੇਲ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਰੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਕਰ ਕਰੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਜਣੇ ਨੇਕੀ ਪਵਨ ਸਜਣੇ ਨੇਕੀ ਪਵਨ ਸਤਨਾਰਾ ਸੇ ਮਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤੇਰੇ ਅਵਲ ਦੇਵੋ ਸੱਜਣ ਸੀ ਸੜੀਆਂ ਦੇਵੋ ਸੱਜਣ ਸੀ ਸੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਦੇਵੋ ਸੱਜਣ ਨਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਰੋਗ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਨੌ ਰਾਣੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈਲੋ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ,
ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो हुक्म पाके सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर दया पर पूरे कीर्तन गा लिया है। कीर्तन आप जी ने सुने है। रल मिल के अरदास गुरु नानक पातशाह जी के पावन चरणों में अरदास की करनी। पातशाह जीओ विछड़ी आत्मा को अपने चरणों में निवास लेना, अपने चरणों में भेंट तक कोशिश करनी। मैनू परिवार वालों नाम काफ़ी लिखवाए गए है, मैं समय अनुसार माफ़ी मांगदा। मैं नाम नहीं बोलने की उस्तादी करता, क्योंकि जब मैं यही कह देना कि सारा कुटां को इस दुख के समय के विच आपो अपना जितना किसी का कोई नाता है, भैन है, भरा है, धी है, सारे उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख है। सारे आप परिवार करके महसूस भी करते हैं। तो नाम लैन तो मैं संकोच करता है परिवार को माफ़ी मांगदा। आओ प्यार के नाल पावन बाणी आनंद से सतगुरु में पाया पाया मन मटिया रागतन परवार परिया शब्द कामण आया कह नानक आनंद हो सतगुरु में पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सबना गला समरथ स्वामी सुख मनो विसारे। साचे सवे बाक्या नहीं करते रहे। सदा सिख सुलागा तेरी नाम मन वसावे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते, साचा नाम मेरा आधारो। कर शांत सुख मन है बसिया जन इच्छा सब जान। सदा कुर्बान कहने नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार। सच्चा नाम मेरा आधार बचे। पंचभूत कुटवासी कीते काल कंठ मारिया। पाया कहने नानक तैसको आदित कर अनंत बाजे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे। संत साधु मेरे सर से पूरे कुलते जाने। नानक चरण लागे बाज अनहद पूरे सलो। पवन गुरु पानी पिता माता करत महत। चंगियाइयां बुरियाइयां बातें कर्म दूर। करनी आपको आपनी के नेड़े के जिन्नी नाम पे आया कैम सप्त काल। जिन्नी नाम पे आया कैम सप्त काल। वाहिगुरु अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कर गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण ध्याईਐ जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर
ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ 8 ਜਪੀਆਂ ਕਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਬਤੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮ ਨਿਯੋਗਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਰੇ ਘੱਲੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਣੇ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਭਰਵ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਨਿਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਢਕਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛਕੇ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ
ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾਏ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋ। खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो। खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो। बोले सो जिस पास बैठिया सोहिया सपना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टोटे महला पंचवा। सतगुर आयो सरन तुहारी। मिलै सुख नाम हर सोपा। चिंता लाहे हमारी। सतगुर आयो सरन तुहारी। मिलै सुख ना राख लिहो ए बारी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮਜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਿਓ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। की अरदास गुरु महाराज साहब कृपा करना। अगाम घर में सुख शांति तंदुरुस्ती बख्शन। अगला प्रोग्राम साढ़े सत्कारयोग नरेंद्र जी बांसल जी वो आप सरवण करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा। जिंदगी ऐसी जी ऐ दिलशाद तू। जिंदगी ऐसी जी ऐ दिलशाद तू कि मरने के बाद भी आए लोगों को याद तू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੋਕਮਈ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਦਰਨੀय ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੁਸਕਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ हौसला ते हिम्मत ना हारना, ये कंडा साहब की शख्सियत से 9 साल स्वर्णकर संघ मुक्तसर की प्रधानगी की। अज पंजाब के स्वर्णकर संघ के वाइस प्रधान से साडे मंदिर कमेटी के वाइस प्रधान। जो भी कितने लोड़ होनी इन्होंने पहला उठ के कहना मेरा लिखो, क्योंकि दान हर इंसान ही दे सकता। मैं 2 लाइना लिखिया से बड़ी देर पहला कि पैसे से बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा तो दिल से होता है। पैसे से बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा तो दिल से होता है।
बड़ी मुश्किल से पैसे वालों में दिलवाना होता है। सो दान देने वास्ते दिल जरूरी है। वो कंडा साहब जी मैं देखा पिछले दिन ही घरे बहुत सारे इलाके दी महान शख्सियतां ने दुख साझा किया। अज भी साडे इलाके दी नहीं पंजाब भर तो बहुत नामवर शख्सियतां चाहे स्वरगन संघ दी होण, पॉलिटिशियन हो, समाज सेवा हो, ये शोकमई कड़ी हाजिर हुई है। जाना हर इंसान ने है, जो शख्स इस धरती पे आया उन्हें जाना है। वो कई जी कमाई करके जाते हैं, सिर्फ धन इकट्ठा करके जाता है, जब कर्मां की आपके चहेतियां की फौज इकट्ठी करके जाता है। मैं देख रहा शोकमतियां क्योंकि पंजाब के कोने कोने तो अबोर गिदड़वा लुधियाना मैं की दसा पंजाब के कोने कोने तो लोग है जिथे कंडा साहब ने श्रद्धांजलि देने वास्ते पहुंचे। समा की इजाजत का वर्किंग डे है, पर एक रीत है ये भी असी निभानी है। मेरे छोटे भी सुरेंद्र को अज एहसास होगा एक पिता होने का या जिम्मेवारी का, क्योंकि जिन्ना चिकर बंदे के सिर पर बाप का साया ना तो चाहे कितनी उम्र हो जाए बच्चे ही रहते। मैं हमेशा क्या करता कि पिता कलम है, शाही है, दवात है पिता। पिता कलम है, शाही है, दवात है पिता। उस परमात्मा की दिखती अनोखी सौगात है पिता। सब खड़ोने पिता एक त्याग कुर्बानी का मुजस्मा है। कहते अज सुरेंद्र नूं, मेरे वीर नूं और बेटियां जिहड़ियां कमी चलो महसूस जरूर होगी, पर वही गुण साडे छोटे वीर सुरेंद्र जी च भी नहीं। मां ने बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ राइटरां ने लिखा है। मैं हमेशा कहना कि मां का दर्जा घट नहीं, रब का दर्जा है। मां ने बहुत कुछ किया गया, बहुत कुछ लिखा गया, पर पिता दी कुर्बानियां का किसी को एहसास ही नहीं। मैं कहना कि जो कलम पिता की महिमा लिख सके वो तो शायद खुदा के पास भी नहीं। सो पिता का एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे शौकमते है और कुछ दो चार साढ़े को बुला रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना। इस परिवार का बड़ी नेड़ता है साढ़े इलाके के हकूम प्यारे MLA साहब नाल और श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधान भी है। इन्होंने बहुत जरूरी जाना है। इन्हों का मैंने हुक्म होया है कि सब तो पहला 2 मिनट मैं संगत का धन्यवाद करना है। सो मैं बेनती करूँगा आदरणीय साढ़े MLA साहब सरदार कवरजीत सिंह जी रोजी बटली कि वो श्रद्धा के फुल भेंट करेंगे। आदरणीय बटली जी करते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप एक बड़े महान शख्सियत साडी सत्कारयोग चाचा जी सरदार बलजिंदर सिंह जी कंडा साहब की अंतिम अरदास में शामिल हो गए। ज्ञानी महेंद्र सिंह जी BA साहब ने बड़ा वैरागमय कीर्तन किया, कीर्तन राही आपको मौत बारे दस। मौत एक अटल सच्चाई हर इंसान हर प्राणी से आनी है, पर जो यह मौतां परिवार दे विच आउंदियां वो जिथे परिवार लई एक बड़ा हनेरा छा जाता उत्थे रिश्तेदारों की सज्जन स्नेहियां की साडे वर्गे जिहड़े सियासी तौर पर विचरते इंसान आ उन्होंने भी बड़ा एक बड़ा घाटा। मेरे तो पहलों मेरे वीर SP साहब ने बड़ा ही परिवार बारे दसिया, साडे चाचा जी बारे दसिया, क्योंकि मैनू तो वो पल याद आते हैं भी क्योंकि सियासी जिंदगी दे विच तुसीं बड़े चेहरे देखे तो सरदार बलजिंदर सिंह वर्गा चेहरा तुहानूं बड़ा घट वेखण नूं मिलदा। वो इस करके घट वेखण नूं मिलदा चलो बेचारिਆਂ ने आपका सिस्टम रखना, पर सरदार बलजिंदर सिंह इहो जिहे इंसान से जिन्हां ने हमेशा साडा साथ दिता। श्रोमणी अकाली दल का साथ माड़े चंगे समय आउंदे रहिंदे, जे माड़ा समा नहीं रहा तो चंगे समय भी आउंदे, पर इहो जिहे इंसान की कदर होंदी। मैनूं याद आ उस दिन माड़े समियां च भी सियासी तौर पर शब्द माड़ा नहीं हुंदा भी माड़ा
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰੂਪ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੀ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਤੇ ਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਜਨੀ ਕੌਰ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਪਸਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਕਲੱਬ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਆਖੀਏ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਾ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦੇਵ ਸਗਨ ਅਸੀਂ ਸਰੀਆਂ ਜੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦਨਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾਓ ਦੀ ਜੋ ਰਸਮ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈਪਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਰੂਪਾ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਰਕਮ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਜੀ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਚਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਭਾਣਾ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੀਕੇ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਰਾਮ ਜੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁੱਕੂ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਨੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕੀਜੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਚਾਹੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁਆਜ਼ੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੇਗਰੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹਿਬਾਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।